اب آپ کو بتائیں کہ پوری دنیا میں آج کتابوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں لائبریریز اور کتابیں پڑھنے کے رجحان میں کمی واقع ہوئی ہے. حالیہ سروے کے مطابق پاکستان میں صرف 27% لوگ کتب بینی کے شوقین ہیں. دانشور طبقے کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کی الغار کے باوجود کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوئی. مطالعے میں کمی کی بڑی وجہ کتاب کی قیمتوں میں اضافہ ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں مطالعے کا شوق تو ہے مگر اچھے رائٹر کی کتاب اب عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسوا زینب جو کہ 10th کیمبرج کی طالبہ ہیں. مضمون نویسی کے عالمی مقابلے جیت چکی ہیں اور اقوام متحدہ کی یوتھ سمٹ میں پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں اور اپنی تحریروں کے ذریعے اہم ایشوز کے بامعنی حل بھی تجویز کرتی ہیں. اسوا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. کیا سمجھتی ہیں کہ آج پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ کتابیں کیوں نہیں پڑھتی؟ بہت شکریہ. فرسٹ آف تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ود یو. میرے لیے ہمیشہ اعزاز کی بات ہوتی ہے اینڈ آئی اپریشیٹ کہ نیو ٹی وی نے بھی یہ انیشیٹو لیا کہ اس بارے میں بات کریں. اور آپ نے پوچھا کہ ہم نوجوان، میں بھی نوجوانوں میں ہی شامل ہوتی ہوں، ہم کیوں نہیں توجہ دیتے. تو جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ان کی پرائسز زیادہ ہو گئی ہیں، تو آئی تھنک مہنگائی تو ہر چیز میں ہی ہوئی ہے. کئی چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں لیکن صرف اور صرف کتابوں کی طرف سے رجحان کیوں اٹھ گیا ہے. تو اس کی میجر وجہ واٹ آئی سی از کہ ہمارا رجحان ہی نہیں ہے. دیکھیں جب انٹرنیٹ فار انسٹنس بند ہوتا ہے تو ہم کتنے طریقے ڈھونڈتے ہیں انٹرنیٹ کو بحال کرنے کے لیے اپنے لیے، اور اس طرح اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو مہنگائی ہونے کے باوجود ہم خریدتے ہیں. لیکن ہم 1000 روپے کا برگر کھا لیتے ہیں. بالکل. لیکن ہم کتابوں کو ہی کیوں اتنا اگنور کرتے ہیں؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ، بنیادی وجہ سوشل میڈیا ہے. وہ اتنی رنگین دنیا ہے، اتنی اٹریکٹیو دنیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اسی میں کھو کے رہ گئے. اور جب اتنی رنگینی میں کسی کا دل لگے گا تو وہ کیوں کتابوں کی بلیک اینڈ وائٹ دنیا میں آئے گا. اچھا اسوا، آپ کو کب سے شوق ہوا کتاب پڑھنے کا، اور آپ کے اس شوق کی آبیاری میں آپ کے پیرنٹس نے، آپ کے اسکول نے کوئی کردار ادا کیا؟ آپ کے بقیہ کزنز، آپ کے بہن بھائی بھی آپ کی طرح پڑھتے ہیں یا یہ صرف آپ ہی ہیں جو اپنے آپ کو ان سے منفرد رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے میں بھی بالکل سب کی طرح ہی ہوں. سوشل میڈیا مجھ پہ بھی اتنا امپیکٹ کرتا ہے مجھے، لیکن کتابیں پڑھنے کا بچپن سے شوق تھا. اور میرے پیرنٹس نے بھی آئی ریممبر کبھی ٹوائز نہیں لے کے دیے، صرف کتابیں ہوتی تھیں میرے پاس. تو اسی وجہ سے مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق بھی ہے اور آج تک میں کتابیں پڑھی ہوں. لیکن آئی تھنک یہ کوئی انہیرنٹ بات نہیں ہوتی، یہ اسکل ہوتا ہے جو سکھایا جا سکتا ہے ہر بچے کو. اور اگر اس طرف رجحان ہو پوری سوسائٹی کا ایٹ لارج تو کیوں نہ ہر شخص اس طرف راغب ہو. اچھا اسوا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کتابوں سے دور ہے؟ وہ صرف وہی پڑھتی ہے جو کہ انہیں اسکول میں پڑھایا جاتا ہے. ان کے اندر جو کریٹو صلاحیتیں ہیں وہ بہت زیادہ اس طرح سے سامنے نہیں آتی. تو ہمارے نوجوانوں کو کس طرح سے راغب کیا جائے، مائل کیا جائے کہ وہ دوبارہ کتابوں کی طرف آئیں اسوا؟ لیکن دیکھیے میں نے ابھی اسی بارے میں بات کی کہ یہ پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی ذمہ داری ہے. سب سے بڑی ذمہ داری تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس یعنی ٹیچرز کی ہے، لیکن اس کے علاوہ والدین کی بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ بچپن سے وہ اس طرف راغب کریں گے تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ عادت پختہ ہوگی. اور چلتے چلتے اگر آپ نان فکشن سے فکشن کی طرف آئیں گے، فکشن سے پھر آپ خود لکھنے لگ جائیں گے، تو اس طرح ترقی ہوتی جاتی ہے. لیکن جو بیسک اسکل ہے وہ آئی تھنک ٹیچرز سے زیادہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن سے ہی اپنے بچوں میں وہ رجحان پیدا کروانے کی کوشش. اچھا اسوا، یہ جو نمبر گیم ہے پاکستان میں کہ آپ نے بہت زیادہ نمبر لینے ہیں، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، اس کی وجہ سے پیرنٹس بہت کم عمری میں بچوں سے ان کا بچپن چھین لیتے ہیں. انہیں دن میں اسکول بھیجا جاتا ہے، پھر اکیڈمی بھیجا جاتا ہے، ان پر ایک ایسی فورس مسلط کر دی جاتی ہے کہ آپ نے ہر حال میں 100 میں سے 95 نمبر لے کر آنے. تو ایسے میں وہ پڑھیں گے کب بقیہ غیر نصابی کتب اسوا؟ That's a very good point کہ ہمیں ایز اسٹوڈنٹس ہمیں ٹائم نہیں ملتا کوئی اور کتابیں پڑھنے کا. لیکن اس کا بھی بہت ایک اچھا حل ہے کہ اگر فرض کریں میرے پاس ایک ایسے ہے جس کو پڑھنے میں مجھے زیادہ ٹائم لگے گا لیکن سننے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا، بیٹر اگر میں اس کی کوئی سمری یا ویڈیو دیکھ لوں گی تو اس میں اور بھی کم ٹائم لگے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس صرف اور صرف فزیکل بکس ہیں جن کو خریدنے کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑیں گے، اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ بہت مہنگی ہیں تو ہم خرید نہیں سکتے. آج آن لائن ہر کتاب کی PDF موجود ہے. زی لائبریری ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں ہر قسم کی کتابیں مفت موجود ہیں. اس کے علاوہ آڈیو بکس کے اتنے پلیٹ فارمز ہیں. اس کے علاوہ
अलावा यूट्यूब पे या जितने भी वीडियो के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर समरीज, रिव्यूज़ या पूरी बुक की ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं. तो वाई डोंट वी शिफ्ट टू दैट, क्योंकि पढ़ने में आई एग्री कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जिसकी वजह से हमें पढ़ना होता है, हमें पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारा टाइम हमारे पास फ्री भी होता है जो हम सोशल मीडिया पे लगा देते हैं. तो बेहतर है कि हम कोई ऑडियो बुक सुन लें. तो उसका एक बहुत आसान हल है. इन दिस टाइम, इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लिटरेसी एंड इंफॉर्मेशन, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील. अच्छा उसवा, आप क्या समझती हैं कि जो PDF की किताबें हैं, जो ऑडियो बुक्स हैं, वो क्या रिप्लेस कर सकती हैं फिजिकल बुक को? देखिए, फिजिकल हाथ में पकड़ के किताब इंसान जब पढ़ता है, उंगली के साथ टेक्स्ट को ट्रेस करता है जहाँ जहाँ वो पढ़ रहा है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है. लेकिन हमारे पास मजबूरी भी है, हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास बहुत सारी और मसरूफियात हैं और सोशल मीडिया को भी हम बिल्कुल तर्क नहीं कर सकते. हम इतने कनेक्टेड हो गए आपस में. तो अब इस मजबूरी के आलम में कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना है, क्योंकि किताब की अहमियत, किताबों को पढ़ने की अहमियत पे बहस करना तो फजूल है, क्योंकि हम सबको पता है किताबें पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है और उनको ना पढ़ने से कितना नुकसान होता है. तो इस मजबूरी में जब हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है तो हमें अल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट करना चाहिए. ना टेल यू कि आई पर्सनली थिंक कि फिजिकल बुक से किसी को वीडियो को या रिव्यू को देख लेना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, या आप फोकस बेटर कर सकते हैं जब आप ऑडियो बुक सुने, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आप इधर देख सकते हैं, उधर देख सकते हैं, लेकिन ऑडियो बुक पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते आप आंखें बंद भी कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिर भी मिल रही होती है. तो आई थिंक इट्स वेरी ईजी एंड इट्स मोर अ ब्लेसिंग देन अ कंपल्शन. अच्छा उसवा, ये बताइएगा कि जब आपने बचपन में पढ़ना शुरू किया तो आप किन ऑथर्स को पढ़ती थी, क्या फिक्शन पढ़ती थी, और आजकल किस तरह की आप किताबें एंजॉय करती हैं? बचपन से तो फिक्शन ही शुरू किया, लेकिन अब मैं नॉन फिक्शन की तरफ आ रही हूँ. अभी रिसेंटली मैंने 4 किताबें पढ़ी जो कि रियली इंस्पायर्ड मी. वन ऑफ देम इज़ द लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री, जो कि 1400 साल की इस्लामिक हिस्ट्री ट्रेस करती है. वो फैक्ट्स इग्नोर जो हम कर देते हैं उसमें मौजूद हैं. इसके अलावा द 99 ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ गॉड, जो कि इमाम गजाली ने लिखी, पर्शियन काम है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ हुआ है. और इसके अलावा द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड ऑल्सो द स्पीच ऑफ द वर्ड्स, जो कि सूफीज़म के बारे में है. तो आई रेड दीज बुक्स, आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय देम. तो करंटली मेरी ये रीड्स हैं. अच्छा उसका, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में नौजवान नस्ल को जब तक अच्छा उनको पढ़ाया नहीं जाएगा तो वो अच्छा लिख भी नहीं सकेंगे? आप लिखती भी हैं, तो कितनी हेल्प होती है आपको आपकी रीडिंग से, आपकी राइटिंग में? बहुत है, क्योंकि जितना कंटेंट आपको चाहिए होता है वो जब आप पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसको मोल्ड कर सकते हैं. आप ऐसे लिख रहे हैं, आप स्पीच लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, तो जितनी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली आपके पास होती है आप उसको मोल्ड कर सकते हैं. लेकिन ना पढ़ने का नुकसान उतना ही है कि जब आप कुछ लिखने बैठेंगे तो आपको आइडियाज ही नहीं आएंगे, बी इट फिक्शन और बी इट नॉन फिक्शन. दोनों तरह से आपको एक तो नॉलेज, जो फैक्ट्स हैं अगर नॉन फिक्शन लिख रहे हैं स्पेशली, लेकिन अगर आप फिक्शन भी लिख रहे हैं तो आपको वोकैबुलरी चाहिए, आपको एक्सप्रेशंस चाहिए, आपको वे ऑफ डिलीवरेंस चाहिए, जो कि आपको बुक से, रीडिंग से मिलेगा. क्योंकि कोई भी स्किल्स इनहेरेंट नहीं होते, हमें वो सीखने पड़ते हैं और इस स्किल के लिए ऑब्वियसली रीडिंग इज अ मस्ट. अच्छा उसका, ये भी कहा जाता है पाकिस्तान में कंजर्वेटिव तबके की जानिब से कि जो फॉरेन बुक्स पाकिस्तान में आती हैं वो अनसेंसर्ड होती हैं, उनमें उनका कल्चर होता है, उनमें उनकी अपनी हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन होती है, और अगर हमारे नौजवान उन किताबों को अनचेक्ड पढ़ेंगे तो उनके गुमराह होने के बड़े चांसेस हैं. दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज देखें हिस्ट्री, जैसे आपने बात की कि हिस्ट्री तो एक ऐसी चीज़ है जिसको पर्सपेक्टिव से ही देखा जा सकता है. एक वाकया हुआ है और 4 मुल्क इन्वॉल्व हैं, तो हर मुल्क में उसी वाकये के बारे में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होंगी. तो हिस्ट्री को इन इट्स एसेंस तो हम कभी सही तरह देख ही नहीं सकते, क्योंकि हम किसी ना किसी जाविये से उसको देख रहे होंगे, किसी ना किसी आइडियोलॉजी से उसकी तरफ देख रहे होंगे. जहाँ तक बात है अनसेंसर्ड बुक्स की, तो जैसे हमने बात की कि ये जिम्मेदारी उन पेरेंट्स की कि किताबें बच्चों को देने से पहले वो खुद देख लें कि आया हमारे बच्चों के लिए ये किताबें ठीक हैं, दुरुस्त हैं, वाकई उनको इनकी ज़रूरत भी है या नहीं है. और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब बुक्स तो हर टाइप की होती हैं और हम किसी भी टाइप की एक्सपोज हो सकते हैं उन बुक्स से, जो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं या हमारे लिए इररेलेवेंट भी हो सकती हैं. तो दैट्स वेयर चॉइस कम्स इन, और चॉइस करने के लिए हमारी तरबियत होना ज़रूरी होती है. हमें वो आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है. उसका, आप अपने जो फेलो, आपके क्लास फेलोज हैं, आपके जो नौजवान साथी हैं, उनको कोई ऐसा मैसेज देना चाहती हैं कि किस तरह से वो किताबों की तरफ वापस आ सकते हैं?
बिल्कुल, आई थिंक अगेन द वे वी टॉक्ड कि हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं बजाय इसके कि अगर फ़र्ज़ करें एक दिन में एक शख्स, एक नौजवान 4 घंटे लगाता है सोशल मीडिया पे, तो 2 घंटे कर दे उसको और बाकी के 2 घंटे बुक्स की तरफ आ जाए, जो कि उसको उसके फ़ोन पे मिलेगा। और इसके अलावा जो सिलेबस की भी सारा कंटेंट है वो भी तो आपको आपके फ़ोन पे ही मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई मैसेज देना चाहूँ तो वो यही होगा कि जो मेरे मुर्शिद इल्लामा इकबाल साहब कहते हैं, और मैं उनको बहुत पढ़ती हूँ, उन्होंने फरमाया कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा, तुझे आबाद से अपनी कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू कुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा, गवादी हमने जो मिरास असलाफ से पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। तो यही है, यही हमें पैगाम है। सुरैया से आसमां पर ज़मीन है हमको दे मारा। काश उस वक्त हमारे पास ज़्यादा वक्त होता, हम आपसे ज़्यादा बात करते। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। बहुत ज़रूरी है नाज़रीन कि हमारे नौजवान उसवा ज़ैनब की तरह ना सिर्फ किताबों में दिल लगाएं बल्कि उसके बाद अपनी क्रिएटिव स्किल्स को ऐसे कागज़ के ऊपर ट्रांसक्राइब करें कि पूरी दुनिया उनके मैसेज से आगाह हो जाए।